بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ڈیئر ویورز. آج جس ٹاپک پر ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ٹاپک 2 روز قبل ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی یعنی کراچی یونیورسٹی کی جانب سے 16 ستمبر سن 2020 کو بی کام کا رزلٹ جو اناؤنس کیا گیا اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہمارا عنوان ہے آج کے ٹاپک کا بی کام کا خراب نتیجہ ذمہ دار کون. اچھا, جو رزلٹ آیا ہے اسٹوڈینٹس وہ کس کا آیا ہے؟ بی کام پارٹ 2 کا آیا ہے اور ساتھ ساتھ بوتھ پارٹس سے مراد کہ جن کا کوئی پارٹ 1 کا پیپر اٹکا ہوا تھا یا پارٹ 2 کا پیپر اٹکا ہوا تھا یا دونوں تھے, دونوں پارٹس, تو ان کو بوتھ پارٹس کہا جاتا ہے. ان ریگولر کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ آیا ہے ان کا کسی بھی کراچی شہر کے کالج سے تعلق تھا. اس کے اندر بوائز اینڈ گرلز دونوں شامل ہیں. اینول ایگزامینیشن سن 2019 کے اندر جو ہوا تھا جس کا رزلٹ آیا 2020 سپٹمبر کی 16 تاریخ کراچی یونیورسٹی نے اناؤنس کیا. حسب معمول کراچی یونیورسٹی کی جانب سے جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا وہ ایک مرتبہ پھر اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کے حق میں نہیں آیا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ رزلٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاسنگ پرسنٹیج جو آئی ہے وہ 16.25% آیا ہے, یعنی کہ پورا تقریباً 16.25% رزلٹ آیا ہے. یعنی کہ ہر 100 اسٹوڈنٹس میں سے صرف اور صرف 16.25 یعنی کہ آسان الفاظ میں 16 بچے, ہر 100 میں سے 16 بچے پاس ہوئے ہیں. یا اسی کو آپ فکر اگر بڑھاتے چلے جائیں کہ ہر 1000 بچوں میں سے 160 بچے پاس ہوئے ہیں. انتہائی برا رزلٹ, پہلی دفعہ نہیں آیا ہے, ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہی رزلٹ آتا ہے. 14%, 16%, 15% تو کوئی نئی بات نہیں ہے. بورڈ پہ ذرا توجہ رکھیے گا. اسٹیٹسٹکس آف دا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو کہ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں وہ رجسٹرڈ ذرا بورڈ پہ توجہ رکھیے گا. 15,315 اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی. جو اپیئر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 14,772 اسٹوڈنٹس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کا فرق اگر آپ نکال لیں تو 543 بچے یا بچیاں وہ تو پیپر میں اپیئر ہی نہیں ہوئے, انہوں نے زحمت ہی نہیں کی. لہٰذا میں نے یہ بھی نئی اسٹیٹسٹکس نکالی آپ کے سامنے. جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ ذرا بورڈ پہ توجہ رکھیے گا. فرسٹ ڈویژن میں ٹوٹل پاس ہوئے ہیں 430 بچے جنہوں نے 60% اینڈ ابو لی ہے اور 430 اسٹوڈنٹس ہیں. جن کی سیکنڈ ڈویژن ہے وہ پاس ہوئے ہیں 1969. سیکنڈ ڈویژن سے مراد ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 45% اور زیادہ سے زیادہ 59.9. یہ پرسنٹیج کے اندر جو بچے آ رہے ہوں گے ان کی جو ہے وہ جناب سیکنڈ ڈویژن ہے. اور تھرڈ ڈویژن جو ہے وہ ویسے تو کراچی یونیورسٹی نے ختم کر دی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کیا سلسلہ ہے کہ تھرڈ ڈویژن میں بھی ایک بچے کو پاس قرار دیا گیا ہے. اس طرح سے 430, 1969 اور ایک بچہ, ان سب کو پلس کرا لیں تو ٹوٹل بچے جو اس سال ریگولر کے امتحانات میں پاس ہوئے بی کام ریگولر میں وہ ہیں 2400 یعنی کہ 2400. جو بچے ماشاءاللہ سے فیل ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے 12,372. اب ذرا ایک توجہ رکھیے گا کہ 15,315 جو ہے رجسٹر ہوئے یعنی کہ انہوں نے انرولمنٹ فارم بھرا, فیس بھی بھری. 14,772 اپیئر ہوئے, ان کے پیپر دینے کے لیے پہنچے. 543 نے زحمت ہی نہیں کی کہ یونیورسٹی جائیں, اگر وہ بوائز ہیں یا گرلز ہیں تو وہ کالجز جائیں جہاں ان کا سینٹر پڑا. 543 اچھی خاصی تعداد ہی کہلائے گی. جو بچے پاس ہوئے وہ ٹوٹل 2400 پاس ہوئے. یہ 12,372 جو نکل رہا ہے وہ بیسیکلی نکل رہا ہے 14,772 جو بچے اپیئر ہوئے ہیں ان میں سے 2400 کو اگر آپ فارغ کر دیں جو بیسیکلی پاس ہیں تو جو بچیں گے وہ 12,372 بچے بچیں گے. اور 2400 کو اگر آپ ڈیوائڈ کروا دیں 14,772 کے اوپر تو پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی 16.25%. یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ میں خود بھی کنفرمیشن کر لیتا ہوں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2400 کو آپ ڈیوائڈ کروائیں گے 14,772 پر اور ملٹیپلائی آپ کروا دیں گے 100 سے. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں 16.24, اس کو انہوں نے راؤنڈ آف کر کے 16.25 کر دیا. اب اس ٹاپک کے اوپر جو میں ویڈیو بنائی ہے میں نے اس کا بنیادی مقصد اور بنیادی وجہ کہنا چاہیے وہ کیا ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں. بیسیکلی ہوا کچھ یوں کہ فیس بک کے اوپر ایک صاحب نے جو غالباً کسی جگہ
کہ اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہوں گے میرے، انہوں نے مجھے اور بہت سارے لوگوں کو، جس میں مختلف اساتذہ کرام بھی شامل ہیں اور بعض جو ہے بہت ہی معروف اساتذہ بھی شامل ہیں، ان کو ٹیگ کر کے انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک میسج جو ہے وہ پوسٹ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خود ٹائپنگ کی ہے یا کسی اور نے ٹائپنگ کی، ان کو بھیجا، انہوں نے آگے بڑھا دیا، لیکن بہرحال ان صاحب کے نام سے فیس بک کے اوپر میرے پاس وہ پوسٹ آئی، اور جو پوسٹ آئی فیس بک کے اوپر وہ 2 دن پہلے آئی. اس کے اندر وہ جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے، اس تقریر کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جو کہ بیسیکلی بی کام کے ایسے اسٹوڈنٹس جو بیچارے ان باتوں سے بے خبر ہیں، ان کو صحیح طرح انفارمیشن نہیں ہے، وہ بیسیکلی بہک بھی سکتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. جو پہلی دفعہ خاص طور پہ فیل ہوئے ہیں وہ بہک بھی سکتے ہیں، اور جو بار بار فیل ہوتے ہیں وہ بھی بہک سکتے ہیں، کیونکہ بہک تو کوئی بھی سکتا ہے، شیطان تو کسی کو بھی برقرار سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ فیل ہوئے ہیں، خاص طور پر فیلئر اسٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں، وہ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر آپ ہمت ہار دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بیسیکلی کراچی یونیورسٹی کا کیا دھرا ہے، کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو فیل کرتی ہے، کراچی یونیورسٹی چاہتی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوں، یہ بیسیکلی مارکیٹ میں ایسا ایک ریکوائرمنٹ ہے، اتنے لوگ پاس ہونے چاہیے اور اتنے ہی پاس کرنے ہیں، لہذا اس سے زیادہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو فیل کر دیا جاتا ہے. یہ برا نہیں مانیے گا، ساری کی ساری باتیں 100% غلط ہیں. میں پروف بھی کر سکتا ہوں کس طرح سے غلط ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال، اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک پہ آ جائیں گے. کہ آپ مجھے بتائیے کراچی یونیورسٹی میں جن اسٹوڈنٹس کو پاس کیا گیا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے 2400، ان اسٹوڈنٹ میں فرض کریں کوئی ایک بچہ ہے، مسٹر اے یا مسٹر بی، مسٹر سی، کوئی بھی ہے فرضی نام، وہ بچہ فیل ہوتا ہے. مجھے بات بتائیے کیا کسی بچے کا نام یا اس کے کالج کا نام کیا مینشن ہوتا ہے؟ اس کے جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے وہ تو پھاڑ لیا جاتا ہے. کیا یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ جناب علی کس کالج کا بچہ ہے؟ کیا اس بچے کا نام مینشن ہوتا ہے؟ کیا یہ پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوڈنگ باقاعدہ ہوتی ہے کاپیز کے اوپر. جو لوگ باخبر ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ باقاعدہ کوڈنگ کی جاتی ہے، اور کوڈنگ کر کے جو ہے وہ پھر رزلٹ بنایا جاتا ہے. پہلا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے وہ تو ہٹا لیا جاتا ہے، پھاڑ لیا جاتا ہے. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے 2400 جو بچے پاس ہوئے کراچی یونیورسٹی والوں کے، کیا وہ رشتہ دار لگتے ہیں؟ کیا وہ مامے چاچے پھوپھے کے ان کے بیٹے ہیں؟ ان کے خالہ بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں؟ ان کے ہونے والے داماد کے کوئی ان کی رشتہ داری بنتی ہے؟ کوئی سسر کے کوئی ان کے قریبی ان کا تعلق بنتا ہے؟ آخر وہ کیسے پاس کر دیا گیا؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے جو فیل ہوئے اور فیل ہونے کے بعد الزام ٹھہراتے ہیں کراچی یونیورسٹی کو. یہ بات میں وضاحت کر دوں، میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کراچی یونیورسٹی سے. میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو بی کام کے اندر خود ایک مرتبہ نہیں کتنی ہی مرتبہ، ایک سبجیکٹ میں نہیں کتنے ہی سبجیکٹ میں فیل ہوتا رہا ہوں. لیکن یقین کریں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی میں نے کراچی یونیورسٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ میں خود جانتا تھا کہ مجھے جس لیول کے اوپر محنت کرنی ہے اس لیول پہ میں نے محنت نہیں کی، اور اس کی بھی مختلف وجوہات تھی. 1997 میں نے انٹر اپنا پاس کیا سائنس گروپ سے. اس کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بیسیکلی امپرومنٹ کروں گا، اور امپرومنٹ کر کے میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں این ای ٹی کے اندر داخلہ لوں گا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ کی اسٹڈیز کروں. لیکن انفارچونیٹلی میں جو ہوں وہ امپرومنٹ نہیں کر سکا. اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، کیونکہ میں نے پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں کا فارم بھرا تھا، اور پارٹ 1 پارٹ 2 کا مطلب ہوتا ہے کہ پارٹ 1 کے اپنے اتنے سارے پیپرز، پھر پارٹ 2 کے اتنے سارے پیپرز، پھر پارٹ 1 کے اندر جناب فزکس اور کیمسٹری کے پریکٹیکلز، پھر پارٹ 2 یعنی کہ سیکنڈ ایئر کے فزکس اور کیمسٹری کے پریکٹیکلز. تو اتنا بڑا بوجھ میرے پاس پڑ گیا تھا کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکا. اور سیدھی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ایئر جب میں نے دیا تو اس میں پارٹ 1 پوری طرح نہیں نمٹا سکا، جب سیکنڈ ایئر دیا اس میں پارٹ 2 سیکنڈ ایئر پوری طرح نہیں نمٹا سکا، تو 3 مہینے کے اندر میں پارٹ 1 پارٹ 2 کیسے کر سکتا تھا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پورے پیپرز میں نہیں دے سکا جو امپرومنٹ والے تھے، اور پریکٹیکل جو 4 تھے ان میں سے ایک بھی دینے نہیں گیا. رزلٹ کیا آیا کہ جو میرا انٹر سائنس کا رزلٹ تھا وہی برقرار ہے اور ابھی بھی برقرار ہے. این ای ٹی کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے. اتنے ہی عرصے میں یعنی کہ 97 کی میں بات کر رہا ہوں، بی کام میں نے رجسٹریشن کروا لی اپنی کالج میں، میں نے ایڈمیشن لے لیا اسلامیہ کالج کے اندر گرو اندر. اب جب میں نے داخلہ لے لیا تو پرابلم یہ ہوئی کہ ادھر تو میں نے ٹانگ ہم نے اڑائی بھی تھی امپرومنٹ کے چکر میں، ادھر امپرومنٹ بھی صحیح طرح سے نہیں ہوا، اور جو 2 سال سے وہ بھی ایسے برباد ہو گئے. بی کام کے پیپر ضرور کچھ دیتے رہا، لیکن کچھ دیے کچھ نکلے، کچھ میں کبھی پیپر دینے نہیں گئے، ایسے سلسلہ چلتا رہا. اکنامکس سے پیپر میں آپ کو مثال ضرور دوں گا تاکہ کچھ لوگ شاید اس سے سبق سیکھیں.
कि इकोनॉमिक्स का पेपर पहली दफा मेरा जो बीकॉम के अंदर फेल हुआ, बीकॉम पार्ट 1 का, वो 1998 में फेल हुआ। 97 की रजिस्ट्रेशन है, 98 में फेल हुआ इकोनॉमिक्स, 99 में फेल हुआ, 2000 में फेल हुआ, 2001 में फेल हुआ, और अल्लाह अल्लाह करके 2002 के जब पेपर हुए तो उसमें मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर पास हो गया। आप मुझे ये बात बताइए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, सन 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, अपने दोस्त के फ्लैट पे चौथी मंजिल जो उसके ऊपर करते हैं, वहां जाके मैं आंसू से रोया हूँ इस बात पर कि यार मेरा बीकॉम पास नहीं हो रहा। मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा, मेरे 6 पेपर उस वक्त अटके थे, मुझे अच्छी तरह याद है। पार्ट 1 के, बीकॉम पार्ट 1 के 2 पेपर थे और बीकॉम पार्ट 2 के मेरे 4 पेपर थे, टोटल 6 पेपर थे। मेरे दोस्त ने जो उस जमाने में सीए कर रहा था, उस दोस्त ने मुझे गाइड दिया, मुझे इंपॉर्टेंट निकाल के दिए, मुझे गैस बना के दिया कि भाई ये याद करो, ये याद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप यकीन करें कि 6 के 6 पेपर माशाल्लाह से मैंने एक ही अटेम्प्ट में पास कर लिए थे, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट साबित हुआ। और मेरा दोस्त भी इस बात पर हैरान हो गया था, तुमने माशाल्लाह 6 के 6 पेपर निकाल लिए। एक छोटी सी बात बताऊं, उन्हीं के घर पे जाके जब मैं बीकॉम के हवाले से बात करता था, डिस्कस करता था, तो एक मरतबा मेरे दोस्त के फादर ने, जो भी दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दोस्त के फादर ने, मेरी आवाज़ बाबा से बुलंद में बात करता हूँ, दौर में भी ऐसी आदत थी, कमरे से बाहर कुछ आवाज़ें उनको आई, जो कि मैं अपने दोस्त से, शारिफ जैदी नाम था, उससे मैं मुखातिब था, बातें कर रहा था। तो मेरे दोस्त के फादर ने मेरे बारे में मेरी गैर मौजूदगी में अपने साहबजादे शारिफ से जुमला कहा, तो जो तुम्हारा दोस्त आया हुआ था, तो तुम अपने दोस्त को पढ़ा रहे थे या तुम्हारा दोस्त तुम्हें पढ़ा रहा था? आप जुमले पे जरा गौर कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम अपने दोस्त को पढ़ा रहे थे, यानी कि मुझे पढ़ा रहे थे, या तुम्हारा दोस्त तुम्हें पढ़ा रहा था। पता नहीं उनको मेरी कौन सी बातें ऐसी लगी कि उनको ये महसूस हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं इस किस्म का आदमी हूँ। इतनी मरतबा फेल होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं आ रही, देता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम का मेरा रिजल्ट जब 2003 में आया तो मैंने बीकॉम पास कर लिया। वही शख्स जिसने इकोनॉमिक्स का पेपर बीकॉम लेवल पे पास नहीं हो रहा था, आईसीएमए में एडमिशन लिया मैंने सन 2003 के अंदर, जुलाई का महीना था, और आप यकीन करें आई पास्ड ऑल द 4 पेपर्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट ICMAP, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, नीपा चौरंगी। मुझे बात बताइए, 4 पेपर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, उसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल था, अकाउंटिंग भी शामिल था, कंप्यूटर शामिल था और इंग्लिश शामिल था। और इन चारों सब्जेक्ट्स को जो मैंने पहले ही झटके में, पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, वो बेसिकली अपनी मेहनत से पास किया, और इतनी मेहनत की कि मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की। सुबह मैं जाता था ICMA नीपा, और जनाब मेरी बाद और शाम में घर आ रहा हूँ, बाद और उसके भी बाद घर आ रहा हूँ, भूखा प्यासा वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कभी लाइब्रेरी में, कभी लाइब्रेरी के बाहर। और ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ICMA का लेवल क्या है और जनाब अली बीकॉम का लेवल क्या है। जो लोग नहीं जानते उनकी खिदमत में सिर्फ एक जुमला कि ICMA की पढ़ाई का जो लेवल है वो वही है जो कि CA की पढ़ाई का लेवल है, और CA में भी गिनती के स्टूडेंट्स पास होते हैं और ICMA में भी गिनती के स्टूडेंट्स पास होते हैं। ICMA में जब मैंने दाखिला नहीं लिया था, उस वक्त मेरे एक दोस्त ने मुझे जुमला कहा था कि यहाँ यानी कि ICMA में धड़ल्ले से, ये लफ्ज़ मुझे अब तक याद है, धड़ल्ले से स्टूडेंट फेल होता है। आप मुझे ये बताइए, फिर भी मैंने दाखिला लिया ICMA में, फर्स्ट अटेम्प्ट में माशाल्लाह से पास किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBA किया, MBA सिर्फ 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 कोर्सेज मैंने पास किए, और वो जो 24 कोर्सेज MBA के पास किए, MBA फाइनेंस में, वो ओवरऑल मेरी GPA बन रही है 3.4 आउट ऑफ 4.0। जो लोग GPA से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 3.4 ओवरऑल GPA बहुत ज़बरदस्त कहलाती है। बहुत सारे मेरे ऐसे भी कोर्सेज मैंने पास किए जिसमें 4 आउट ऑफ 4 GPA मेरी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। और ये पास भी मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के एंड में क्लियर हो गया, 2011 जुलाई से 13 का एंड, 2.5 साल का मुख्तसर अरसा। सारी बातों का खुलासा ये है कि जनाब अपने गरेबान में आप सबसे पहले झांकें। अगर झांकते हैं, झांकने के बाद आपको नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें। कराची यूनिवर्सिटी कोई मेरे फुप्पा की खालू की नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जनाब अली कराची यूनिवर्सिटी वालों का कसूर नहीं है। बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे लोगों से सरजद हो जाती हैं, लेकिन बुनियादी गलती मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ। टीचिंग करते हैं मुझे माशाल्लाह 23 साल हो गए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 12 साल का अरसा गुजर चुका है। मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ, अपने इंस्टीट्यूट द लर्निंग पॉइंट में भी पढ़ा चुका हूँ। मैंने स्टूडेंट्स में जो रवैया देखा, कॉमर्स के खास तौर पर, कॉमर्स से मेरा खास लिंक है, वो उनका रवैया पढ़ने वाला नहीं है,
जैसा पढ़ने वाले स्टूडेंट का रवैया होना चाहिए, मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका रवैया जो है वो बस हंसते खेलते निकल जाए। उनको इतनी तमीज नहीं है माजरत के साथ कि उनको होमवर्क करना है, उनको क्लास लेनी है। बस मैं क्या बोलूँ, बस दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माजरत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि जनाब अली बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से आप अपने आप को नहीं देख पा रहे और आप इल्ज़ाम धर रहे हैं किसी और के ऊपर। मैं कोई कराची यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल है और ये मामला जो है वो ऐसा है जिससे मेरा लिंक भी है, लिहाजा मैंने कहा कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि जिन साहब का ये मैसेज है जो उन्होंने पोस्ट की थी, उन्होंने एक और पोस्ट करी और उसमें उन्होंने टीचर्स को एक तरह से इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे तो किसी टीचर ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसी बहाने उनको जवाब भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं इनके इस शानदार किस्म के मैसेज पर, और जिस हद तक मुझसे हो सका मैं इनके सवालात या इनके पॉइंट्स जो हैं उस पर इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला जो, अच्छा ये मैंने क्या किया है, बेसिकली जो फेसबुक पे उनका पोस्ट थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने और मोबाइल में एक तरह से वो कर दिया, सेंड कर दिया, और फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपसे और फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। 2 दिन कबल जो इनका पोस्ट इनकी आई फेसबुक पर, नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा लिहाजा नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे अलावा 32 मुख्तलिफ अफराद को भी इन्होंने उसके अंदर टैग किया है, जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा कराम भी शामिल हैं। मेरी समझ में, इनके ये साहब फरमा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ बीकॉम के लेवल पे क्यों होता है। जब मैं 5 क्लास में था तब से देख रहा हूँ बीकॉम का रेशो स्टिल कभी 14%, कभी 16%, तो कभी 18%, और जब मैं खुद इस स्टेज पे आ गया कि बीकॉम के एग्जाम दिए तब भी रेशो उसी हिसाब से जस्ट 16%। जब कोई स्टूडेंट कुछ बोलता है कि सर मैंने मेहनत से एग्जाम्स दिए हैं, प्लीज सर चेक करवा दें, तो ये कहा जाता है कि बेटा तुम ये भी तो देखो 16%, 16% पास भी तो हुए हैं, इसका मतलब तुमने गलती करी होगी, लेकिन इतने सालों से रिजल्ट का रेशो सेम क्यों है फिर। ये इनका पहला एक तरह से क्वेश्चन बन गया है। ये फरमाते हैं इतने सालों से रिजल्ट क्यों सेम है, पहले भी सेम था अभी भी सेम है, इनके वो खराब रिजल्ट परफॉर्मेंस है क्यों सेम चल रही है। बहुत छोटा सा इसका एक जवाब है कि फर्ज करें आज से 20 साल पहले कोई शख्स चोरी करता था, कोई शख्स डकैती मारता था, कोई शख्स कोई गुनाह करता था, उसको पुलिस पकड़ती थी और उसको सदा का सिलसिला उसको रखा जाता था। तो कत्ल करता था, उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाती थी और उसको जो फांसी पे लटका दिया जाता था। फर्ज करें 20 साल के बाद सन 2020 आ गया, आज के दौर में अगर कोई दूसरा बंदा यही सेम हरकत करे, सेम जुर्म करे, तो क्या आपके ख्याल में पुलिस उसको छोड़ देगी, फूलों का हार उसको पहनाएगी, उसको गुलदस्ता पेश करेगी? मेरी बात उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जब बच्चा पहले, जब तुम 5वीं में थे, उस दौर में, उस दौर का जो बीकॉम का बच्चा था नहीं पढ़ता था, रिजल्ट खराब आता था कौल तुम्हारे। आज तुम खुद माशाल्लाह उस लेवल पर आ गए हो और बीकॉम को तुमने पेपर दिए फिर रिजल्ट खराब आया। तो बच्चा पहले भी नहीं पढ़ रहा था फेल हुआ, बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा फिर फेल हुआ। रिजल्ट क्या आया कि अगर पहले कोई चोरी करता था 20 साल पहले, पकड़ा जाएगा, सजा होगी। आज के दौर में चोरी करेगा फिर पकड़ा जाएगा, उसको फूल हार नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ जब आप खुद 5वीं में थे और बच्चा फेल हो गए होता था, रिजल्ट खराब आता था, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं समझा जाएगा कि जनाब 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद अगर कोई बच्चा आ जाएगा और वो फिर नहीं पढ़ेगा तो अब उसको पास कर दिया जाएगा, अभी भी उसको फेल किया जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप 5वीं में थे, उस वक्त रिजल्ट खराब आता था, अब आप खुद बीकॉम में आ गए तो रिजल्ट अब अच्छा आना चाहिए। भाई जब तुम नहीं पढ़ा तुमने, या तुम जैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, तो रिजल्ट लाजमी तौर पर खराब ही आएगा और आता रहेगा, उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि अपने गिरबान में जाकर इस्लाह ना कर ली जाए। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कुछ और फरमाया गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बारे में। यह सिंध की हराम गवर्नमेंट, मेरे अल्फाज नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, है जो अगर एक सप्ली भी देती है तो स्टूडेंट को 10,000 तक अगेन एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जमा करवानी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि एक पेपर में अगर कोई फेल होता है, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, 10,000 रुपये का कोई आपके ऊपर टीका नहीं लगेगा। खाम खाई के लिए आप गलत फिगर कोट कर रहे हैं 10,000 रुपये, यकीन आए कराची यूनिवर्सिटी जाइए और एक पेपर में टोटल अगर आप फेल हैं किसी एक साल के पार्ट 1 या पार्ट 2, उसकी 10,000 रुपये अगर फीस है तो मुझसे ले लीजिए, कोई 10,000 रुपये फीस नहीं है, आप गलत कोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
फरमाते हैं कि अगेन एग्जामिनेशन फॉर्म की देनी फीस जमा करवानी पड़ती है, कोई टीचर साथ नहीं देता स्टूडेंट्स का, सिर्फ बातें बोली जाती हैं, बेटा मेहनत करो, तो सर वो बेटा मेहनत ही कर रहा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आगे का सिस्टम सिर्फ पैसा ठूसने के लिए बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स फिर साथ साथ जॉब भी करे, क्योंकि वहाँ ऐसे हर साल बीकॉम में देते रहे, क्योंकि ये रेशो कभी 40 या 50 पे नहीं जा सकता। आई थिंक इससे पहले क़यामत आ जाए, यानी कि ये फरमा रहे हैं कि क़यामत आ जाएगी, स्टूडेंट का रिजल्ट 40-50 नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, क़यामत तो आप दूर की बातें कर रहे हैं, रोज़े क़यामत जो अल्लाह ताला हशर के अंदर फैसला करेगा, बहुत सारों को जन्नत में भेजेगा, बहुत सारों को जहन्नुम में भेजेगा। आप तो क़यामत पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी रिजल्ट 16% से अच्छा नहीं होगा। क्यों? मेहनत नहीं करोगे तो क्यों रिजल्ट अच्छा आएगा? क़यामत तो पहले आ गई, तो और आगे की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों? मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये वजाहत कर दूं, अपना बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि जनाब अली आपका अपना बीकॉम तो निकल चुका है और आप तो जनाब टीचिंग लाइन से वाबस्ता हैं, आपको क्या पता बीकॉम में क्या होता है, या आपने तो कभी खुद इस झमेलों में आप पढ़े ही नहीं है, आप तो आपका बैकग्राउंड कॉमर्स ही नहीं है। तो सारी बातें मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ कि मैं खुद बीकॉम का स्टूडेंट था, बार फेल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके पास होके मैंने दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बीकॉम को पढ़ाता हूँ। सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में नहीं, शहर के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से मुझे पढ़ाने का मौका मिल चुका है। कहने का मकसद ये कि ज़रा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। कहते हैं आई थिंक इससे पहले क़यामत, ये तो बात हो गई, आ जाए। सर आप एक स्टूडेंट को गलती करने के साथ, मेरे सामने इतने स्टूडेंट्स ये फरमाते हैं, आप एक स्टूडेंट को गलती करना कह सकते हैं, मेरे सामने इतने स्टूडेंट्स मेहनत करके आए, तो क्या सब के सब गलती करने वाले हैं? अच्छा, ये फरमाते हैं क्या सबके सब गलती करने वाले हैं? उसका जवाब ये है, क्यों नहीं हो सकते गलती करने वाले सबके सब? आप मुझे बताइए, इमाम हुसैन के लश्कर में टोटल 72 असहाब थे, 72, दूसरी तरफ लाखों का लश्कर था, तो क्या आपके ख्याल में लाखों का लश्कर गलती पर नहीं था? या आप ये बोलेंगे नहीं लाखों के लश्कर में वो 5, वो 10, वो 25, वो 100 वो अच्छे थे? अगर वो अच्छे थे तो यजीद के लश्कर में क्या कर रहे थे? पूर की तरह आ जाते ना इमाम हुसैन के लश्कर में। साबित हुआ कि लाखों का लश्कर जो है वो गलत हो सकता है, और गलत था। दुनिया आज कहती है, भले वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखती हो, तो दुनिया कहती है कि जनाब अली वो लाखों का लश्कर वो गलत था, और इमाम हुसैन के 72 असहाब वो बिल्कुल हक पे थे। यजीदियत को मुर्दाबाद हर कोई आज के दौर में कहता है, कोई अपने औलाद का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, और इमाम हुसैन का नाम जो है हुसैन, वो बच्चे को उनके वालिदैन रखते हुए बखुशी नाम रखते हैं। साबित हुआ कि ये कोई जवाब नहीं है कि जनाब अली के सबके सब गलत हो गए, सबके सब फेल हो गए, तो सबके सब ही फेल होंगे ना भाई। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं अच्छा मिलेगा? बिल्कुल इस बात को ऐसे समझे, मेहनत करोगे कहते हैं फल मिलेगा, और मेहनत नहीं करोगे तो फल जो होता है ना वो तो दूर की चीज, फल की घुटली जो होती है ना, फल का जो छिलका होता है वो भी माजरत के साथ वो भी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, फरमाते हैं कि क्या सबके सब गलती करने वाले हैं? अच्छा, जो 16% में आते हैं वो क्या डायरेक्ट आसमान से उतर के आते हैं? उनसे गलती क्यों नहीं होती? बहुत ज्यादा दुख हुआ अगेन इतना गिरा हुआ रेशो देख के, जानबूझ के घटिया सिंध की गवर्नमेंट ये सब जानबूझ के करती है। मैं 100% वारंटी से कह सकता हूँ, जिनकी अपनी वारंटी नहीं है वो 100% वारंटी पेश कर रहे हैं। उन 16% में अमीर माँ बाप की औलाद ऐसे मुंह में डालती है। पहली बात तो ये इंसाफ से पूछा जाए कि 16% के बारे में जो पास हुए हैं ये वाले, कह रहे हैं इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के मुंह में पैसे डाले हैं, दूसरे अल्फाज में हड्डी डाली है। आपसे पूछा जाए आप क्या वीडियो बना रहे थे, मूवी बना रहे थे, आपके पास कोई दस्तावेजी सबूत है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, रिश्वत लेते और देते हुए आपने क्या नोट किया है और किया है, देखा है, आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? फिर मैं कह रहा हूँ मैं कोई सिंध गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं बैठा हुआ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी गलती, कहते हैं ना अपनी गलती बंदर के साथ, अपनी गलती आपने की है, आप पेपर में फेल हुए हैं, तो आप अपने गरेबान में झांकें कि आपने पूरे साल जैसी मेहनत आपको करनी चाहिए थी क्या वैसी कर पाए? क्या वैसे ही आपने अपना टारगेट्स आपने पहली बार सेट किए? बहुत सारे तो टारगेट से सेट नहीं करते, और अगर किए हैं तो क्या वैसी मेहनत की या नहीं की? बहरहाल आगे चलते हैं।
کہتے ہیں کہ 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان 16% میں امیر ماں باپ کی اولاد پیسے منہ میں ڈالتی ہے سندھ گورنمنٹ کے، تب جا کے وہ 16% میں آتے ہیں. لیکن ایک غریب کا بچہ، یہ پاکستانی اردو فلم شروع ہو گئی، غریب کا بچہ جو سارا سال کوچنگ کی فیس دے، محنت کرے، ساتھ جاب بھی کرے، ایک جملہ بعض لوگ کہتے ہیں رلائے گا کیا، تو یہاں پہ جملہ یاد آ رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ سب دیکھے کہ اس کو سپلی لگ گئی، لگ رہا ہے کہ واقعی میں سپلی نہیں لگ گئی، کچھ اور لگ گیا، لیکن بہرحال سپلی لگ گئی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی کہ گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ سپلی جو لگ گئی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو حقیقتاً دیکھا جائے تو واقعی میں ڈوب مرنے کا ہی مقام ہے. آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غریب کا پیٹ سپلی ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسی گورنمنٹ جو غریب کا پیٹ نہ کچھ دے کے پال سکتی ہے، نہ ہی ان کے بچوں کو پاس کر کے پال سکتی ہے. کہنا دوسرے الفاظ میں یہ چاہ رہے ہیں، بند الفاظ میں، کہ غریب کا بچہ ہے چونکہ تو لہذا اس کو پاس کر دینا چاہیے، یہ کہہ کر کہ وہ غریب کا بچہ ہے لہذا پاس کر دو. کیا یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ مجھے بتائیے، اگر ہے تو مجھے ضرور کمنٹس کے اندر بیان کر دیجیے گا ہاں سر یہ لاجیکل بات ہے. آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سب کا حساب دینا پڑے گا، سب ٹیچرز کو اور گورنمنٹ میں بیٹھے حرام خوروں کو جو صرف حرام کھانا جانتے ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ ہر کوچنگ کے ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے کہ آگے بی کام والوں کو پاس نہیں کرتے. بھائی ایسا تو کچھ نہیں ہے، الحمدللہ کوچنگ کا تو میں بھی ٹیچر ہوں، تو کوچنگ کا میں جو ٹیچر ہوں تو کیا مجھے پتا ہے بی کام میں فیل ہوگا؟ لازمی طور پہ پھر میں وہی تکرار کروں گا اسی جملے کی، محنت نہیں کرو گے تو بھائی پاس ہونے کی امید بھی نہ رکھو. تو یہ فرماتے ہیں کوچنگ کے ٹیچر سے حوالے سے وہ اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ نہ کریں کہ بیٹا تم بی کام کبھی بھی نہ کرنا، لیکن وہ ٹیچر کبھی نہیں روکتے کیونکہ ان کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، کلاس وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے فیس کے ساتھ. یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ روزگار ہے، یعنی کہ ٹیچنگ لائن انہوں نے بطور پروفیشن اختیار کیا ہوا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو ان کے کہنے کے مطابق یہ کہہ دیں کہ فلاں بہت سارے لوگوں کا جیسا کہ 12,372 بچے فیل ہو گئے تو تم بی کام نہیں کرنا کیونکہ بی کام پاس نہیں ہوتا ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ICMA کا لیول بی کام کے لیول سے بہت ہائی ہے، یہ سب جانتے ہیں. کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور ICMA کے اندر جو دھڑلے سے اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے تو کیا ICMA اور CA کے دروازوں کے اوپر، مین گیٹس کے اوپر بڑے بڑے تالے لگا دینے چاہیے یہ کہہ کر کہ یہ لوگ پاس نہیں کرتے بچوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان باتوں میں کوئی کہنا چاہیے کہ وزن نہیں ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹیچرز اپنے بچوں سے کہیں، وہ ٹیچر جو کامرس لائن سے وابستہ ہیں، کہ بچوں تم بی کام نہ کرنا کیونکہ بی کام میں بچہ پاس نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جائے یہ جو بچے پاس ہوئے ہیں فرسٹ ڈویژن میں بھی، سیکنڈ میں بھی، اور کوئی بہت عمدہ اسٹوڈنٹ تھرڈ ڈویژن میں بھی، ٹوٹل 2400، تو یہ کراچی یونیورسٹی میں ان کے کس سے کیا رشتہ داری لگتی ہے ذرا یہ بتا دیا جائے. انہوں نے کیا محنت نہیں کی؟ انہوں نے کیا اپنا تن من دھن قربان نہیں کیا کہ جناب میری فرسٹ ڈویژن میں بھی پاس ہوا ہے، 60% انہوں نے حاصل کی ہے. 430 بچوں نے اوور آل تمام پرچوں میں ایوریج ان کی پرسنٹیج جو آ رہی ہے وہ 60% اینڈ ابو آ رہی ہے، تبھی وہ فرسٹ ڈویژن میں آ رہے ہیں. تو یہ کیسے پاس ہو گئے؟ یقیناً انہوں نے محنت کی ہوگی. اگر محنت کی ہوگی تو ان کی کیا کوئی رشتہ داری لگتی ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں لگتی. اس کا مطلب ہے آپ بھی محنت کرتے، آپ بھی آ جاتے 430 میں. نہیں تھی آپ کے اندر اتنا دم 1969 میں آ جاتے، اور پھر بھی دم نہیں تھا تھرڈ ڈویژن تو بہرحال ختم کی جا چکی ہے. پتہ نہیں کس طرح سے ایک بچہ پاس ہو گیا. کنٹینیو کرتے ہیں ان کے اس تاریخی بیان کو. آگے فرماتے ہیں کہ ٹیچرز کیا کہتے ہیں، چیز ہوتی ہے فیس کے ساتھ میں اپنے اور بیگانے تمام ٹیچر سے کہتا ہوں سر معذرت کے ساتھ جب آپ نے کیا تھا بی کام تب ایسی گورنمنٹ نہیں تھی. خدا را اب سب آپ کے سامنے ہے. بی کام کے چیپٹر کو ختم کروا دیں اپنے کوچنگ سے، کیونکہ میں نے خود کہتے سنا ہے کوچنگ کے ٹیچرز کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کلیئر نہیں کرتے بی کام میں، جان بوجھ کے روکتے ہیں. تو سر خدا را آپ نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے. آپ صاف بائیکاٹ کر دیں بی کام کا.
آپ کا وقت سر اور تھا اور اب یہاں زرداری بھاری ہے. سب پہ پلیز سر مہربانی ہوگی کسی غریب کے بچے کا فیوچر برباد ہونے سے بچ جائے گا. یعنی کہ غریب کے بچے کا فیوچر اس طرح سے بچے گا کہ غریب کا بچہ محنت نہ کرے. وہ ٹیچر جو کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا ہے, کالج میں پڑھاتا ہے, یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتا ہے, ٹیوشن پڑھاتا ہے, گھر پہ جا کے پڑھاتا ہے, اپنے گھر پہ پڑھاتا ہے, وہ اپنے بچوں کو بتایا جن کو پڑھاتا ہے کہ بی کام نہ کرنا, کیونکہ بی کام میں بچہ فیل ہوتا ہے. کس طرح سے غریب کے بچے کی وہ ہیلپ کرے گا, لیکن غریب کا بچہ خود اپنی غریبی سے باہر آنے کے لیے محنت نہیں کرے گا, کیونکہ محنت کرے گا تو پھر اچھا بن جائے گا, اور اچھا شاید اس کو بننا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کلیئر نہیں کرتے, میں جان بوجھ کے روکتے ہیں. اچھا یہ ان کے فرما رہے ہیں کہ ٹیچرز کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کلیئر نہیں کرتے, بیکام میں جان بوجھ کے روکتے ہیں. تو سر خدارا آپ نے بھی یہ سب کہانی ہو گئی. فرماتے ہیں اس کے بعد کہ وہ ساتھ ساتھ کہیں چھوٹی جاب کر کے فیس تو بھرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, کیونکہ ایک خواب سجا کے میں یہ چھوٹی جاب وقتی کر رہا ہوں, پھر ڈگری لے کے آفس میں جاب کروں گا. اور جب وہ دیکھے کہ وہ فیل ہو گیا پوری محنت کے باوجود, اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا, توجہ رکھیے گا, پوری محنت کے باوجود. میں نے آپ کو کیا بولا, جب میں خود بی کام میں تھا بار بار فیل ہوا, میں نے مورد الزام یونیورسٹی کو نہیں ٹھہرایا. جب میں خود آئی سی ایم میں تھا بار بار فیل ہوا, بہت سارے پیپرز پاس بھی ہوئے آئی سی ایم میں بھی, لیکن میں نے مورد الزام آئی سی ایم کو نہیں ٹھہرایا. میں خود جانتا تھا یہ بات بخوبی کہ جتنی محنت درکار ہے اس لیول کی, اس پائے کی محنت میں نہیں کر رہا. اور جب میں نے محنت کی تو پاس کیے پیپرز, جب میں نے محنت اس لیول کی نہیں کی تو میں لڑک گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جیسی محنت آپ کو کرنی چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے ابھی دماغ میں آئی تو شیئر کر لوں. وہ یہ کہ جب میں نے آئی سی ایم اے کا پارٹ 1 پاس کر لیا, پہلا اٹیمپٹ, اس پہلے اٹیمپٹ میں ہمارا ایک کلاس میٹ تھا, عمر منیر اس کا نام تھا. اس نے پورے پاکستان میں 4 میں سے 3 سبجیکٹس میں پیپر پاس خالی نہیں کیا, اس کے بھی 4 پیپر ایسی بات پاس تھے. 4 میں سے 3 پیپرز میں اس نے پوزیشن لی تھی, اور پوزیشن آئی سی ایم اے کا کرائٹیریا بہت زیادہ سخت ہے. اس نے پوزیشن لی تھی اور وہ پورے ملک کے لیول کے اوپر پوزیشن لی تھی, کیونکہ آئی سی ایم اے کا جو سینٹرز ہیں وہ صرف کراچی شہر میں نہیں ہے بلکہ ملک کے بہت سارے شہروں میں آئی سی ایم اے موجود ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم پیپر ہوتا ہے, اور آئی سی ایم اے کا جو لیول ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں, پیپر بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے, پیپر پڑھانے والا, سبجیکٹ پڑھانے والا کوئی اور ہوتا ہے, پیپر چیک کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. آپ اگر آئی سی ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے, فار ایگزامپل میں اگر ٹیچ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ میں پیپر نہیں بناؤں گا اس اٹیمپٹ میں, پیپر کوئی اور ٹیچر بنائے گا. اب اس ٹیچر کو نہیں پتا کہ میں نے فلاں ٹاپک کور کیے یا نہیں کیے, اس نے پیپر بنا دیا. پیپر بنانے کے بعد نہ تو چیک وہ خود کرے گا نہ میں چیک کروں گا, چیک کوئی اور تھرڈ پارٹی کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا, اب آپ خود سوچیں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو کتنے ہائی لیول کی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بات, آئی سی ایم اے کا جو سلیبس ہوتا ہے اس سلیبس کے اندر جو مینشن ہوتی ہیں چیزیں, اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک بک نہیں بتائی جاتی کہ فلاں بک سے پیپر بنے گا. وہ بتا دیتے ہیں یہ کور بکس ہیں, یہ آپ کے پاس جو ہے ریکمینڈیڈ بکس ہیں, یعنی کہ ایڈیشنل ریڈنگز اس کو کہا جاتا ہے. اب آپ اتنی ساری کتابوں کو اپنا ساتھ جوڑیں, لیکن پھر بھی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا پیپر 100% گارنٹی سے پاس ہوگا. اس لیول کی پڑھائی ہوتی ہے آئی سی ایم اے میں. بچہ پھر بھی وہاں پہ فیل ہوتا ہے محنت کرنے کے باوجود, گھنٹوں پڑھتا ہے, صبح سے لے کر رات تک لائبریری سے لڑکے 9 بجے بھی نکلتے ہیں, فیل ہونے والے پھر بھی فیل ہوتے ہیں, لیکن آئی سی ایم اے پہ انگلی نہیں اٹھاتے, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوئی ہے, کیونکہ اسی اٹیمپٹ میں بہت سارے پاس بھی تو ہوئے. اس مطلب آپ نے کوئی ایسی ٹیکنیکل مسٹیک کر دی ہے, آپ نے کوئی ایسا لفظ بعض لڑکے جملہ بولتے ہیں ایسا بھنڈ مار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں ایگزامینر جو پیپر آپ کو چیک کر رہا ہے, نمبر دے رہا ہے, اس کے سامنے آپ کا ایک امیج اچھا ڈیولپ نہیں ہوا. یار یہ تو بیسک کنسیپٹ کے اندر غلطی کر رہا ہے, وہ لوگ لگا دے گا آپ کو. اب آپ یہ کہیں کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے. بھائی تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے, تم خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو. جب بھی تو تمہارے ساتھ ظلم, تم جس کو سمجھ رہے ہو ظلم ہو رہا ہے, ایکچوئل میں آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت اپنی بڑھانی چاہیے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, تم ظلم کرو تو سرکاری ہے, تم ظلم کرو تو سرکاری ہے, ہم فریاد کریں تو غداری ہے. تو یہ بات چل گئی, آگے چلتے ہیں. یہ فرماتے یہ ہیں کہ مہربانی ہوگی کسی غریب کے بچے کا فیوچر برباد ہونے سے بچ جائے گا. وہ ساتھ ساتھ کہیں چھوٹی جاب کر کے فیس تو بھرتا ہے,
محنت کرتا ہے کیونکہ ایک خواب سجا کے میں یہ چھوٹی جاب وقتی کر رہا ہوں، پھر ڈگری لے کے آفس میں جاب کروں گا، اور جب وہ دیکھے، بالکل ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ نے وہ شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں نا کہ جناب علی اس نے انڈے لیے، انڈے سے مرغے نکلے گی، مرغے بڑے ہوں گے، پھر بچے نکلیں گے، اور پھر میں یہ کروں گا، اور اچانک انڈا ٹوٹ جاتا ہے. ایسی کچھ لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا پوری محنت کے باوجود. ان کے پوری محنت کے باوجود وہ اس بات پر قائم ہے، اپنی غلطی کو اینالائز نہیں کر رہا ہے. یاد رکھیں، بالکل آپ سے مخلصانہ بات کر رہا ہوں، جب تک آپ اپنی غلطی کو نہیں پہچانیں گے آپ کبھی بھی آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنی اس غلطی کو نہیں پہچانتا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو یقین کریں اس وقت میں نان گریجویٹ ہوتا، اور بی کام کو پڑھانا تو دور کیجیے، میں خود اس وقت بی کام پڑھ رہا ہوتا. بی کام الحمدللہ میں نے پاس بھی کیا، پھر آئی سی ایم اے کے بعد پارٹلی کوالیفائڈ ہوں. میں ماجو سے الحمدللہ 3.4 CGPA کے ساتھ MBA کر چکا ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ 12 سال کا تقریباً کامرس کا میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. شہر کے بڑے بڑے کوچنگ سینٹر سے بھی الحمدللہ مجھے پڑھانے کا موقع مل چکا ہے. کالج لیول تک الحمدللہ پڑھا چکا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے تبھی امپروو ہوں گے. اپنی غلطیاں دوسرے کے سر پہ ڈالنے کے بجائے اپنے حوالے سے سوچیں کہ آپ نے ماضی میں کون سی ایسی غلطیاں کی، آپ نے کیوں نہیں صحیح طرح سے ٹائم دے پائے، کتنا ٹائم دینا چاہیے تھا، ہر سبجیکٹ کی کیا آپ نے پریکٹس کری ہے، انسولڈ پیپرز کو کتنی مرتبہ آپ نے سالو کیا، تھیوریٹیکل سبجیکٹ کے اندر آپ نے کتنی تیاری کی، کتنے گیس نکالے، کتنے گیس کی تیاری کی، کتنے آپ نے این وقت تک آپ کے کنسپٹس کلیئر تھے، کہیں پیپر میں فارمولا غلط تو نہیں لکھ کر آ گئے، کنسپٹ آپ کا غلط تو نہیں ہے، بیسک جو فارمولاز ہیں، بیسک جو تھیوری ہے، بیسک جو کنسپٹس ہیں، بیسک جو پرنسپلس ہیں، اس میں آپ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا میری کیا جذبات ہیں. آگے یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا ڈگری لے گا، محنت مزدوری سے فیس بھرتا ہے بیٹا، لیکن اینڈ میں گورنمنٹ آف سندھ اور بی کام پہ ریزلٹ ریشو جسٹ 16%. اور آخر میں انہوں نے ہیش ٹیگ جو لگاتے ہیں اس پہ کر کے لکھا ہے شیم آن سندھ گورنمنٹ. ایک اور ہیش ٹیگ ہے پلیز بائیکاٹ، 2 ہو گئے. تیسرا ہیش ٹیگ ہے ہیلپ کوچنگ ٹیچرز. کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ امپروو کریں گے تبھی امپروومنٹ آ سکتی ہے، اور اگر اپنے آپ کو آپ نے امپروو نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے امپروومنٹ کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مشکلات ہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اب ہم بات کرتے ہیں انہی صاحب کی، جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں. فیس بک پر میرے علاوہ مزید 46 افراد کو انہوں نے ٹیگ کیا، اور اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. یہ ہے وہ رزلٹ، یہ فرما رہے ہیں جو کل کراچی یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنس ہوا. یہ ایک دن پہلے کی ان کی پوسٹ ہے فیس بک پر. 15,000 رجسٹریشن جس میں صرف 3,000 پاس ہوئے، مطلب 12,000 اسٹوڈنٹس انٹر کلیئر کرتے وقت نہیں روکے. ذرا توجہ رکھیے گا، ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 15,315 یہ رجسٹر ہوئے ہیں، 14,772 اپیئر ہوئے ہیں پیپر میں، پاس جو ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 2,400 پاس ہوئے ہیں جس کی تفصیلات اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. 12,372 فیل ہوئے ہیں، اور بی کام کا رزلٹ 2019 کا جو کراچی یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنس ہوا وہ صرف 16.25% تھا. اسی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 12,000 اسٹوڈنٹس انٹر کلیئر کرتے وقت نہیں روکے تھے لیکن گریجویشن کے وقت روک گئے. اس کا مطلب 12,000 کہہ رہے ہیں رک گئے، اس کا مطلب انٹر تک کوئی بھی جاہل آرام سے پاس ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کیشو رزلٹ. ایک چھوٹی سی بات یا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط اینگل سے اس پورے واقعے کو، اس پورے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں جس میں 12,372 بچہ فیل ہوا ہے. تو ان کے کہنے کے مطابق انٹر تک کوئی بھی بچہ پاس ہو سکتا ہے لیکن گریجویشن لیول پر آ کر اتنے سارے بچوں کو فیل کرنا نامناسب ہے. ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ انٹر لیول تک جن بچوں نے پیپر پاس کیے ہیں اس لیول میں اور گریجویشن لیول میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اس بات کو کیوں نہیں انالائز کر رہے ہیں کہ انٹر لیول پہ جو آپ پڑھائی کرتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، بھلے سائنس ہو، بھلے کامرس ہو، بھلے آرٹس ہو، اس پڑھائی میں اور جو گریجویشن لیول کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بات تمام اساتذہ بھی جانتے ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کمپیریزن جو کر رہے ہیں وہ آم کو املی سے کمپیریزن نہ کریں. آم الگ چیز ہے، املی الگ چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ دو الگ الگ یونٹس کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو نامناسب سی بات ہے. انٹر میں اگر بچہ پاس ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب بی کام لیول پہ بھی لازمی پاس ہوگا. انٹر میں بھی وہ فیل ہوگا اگر نہیں پڑھے گا.
इंटर में पास हो गया, तो क्या इसका मतलब वो बीकॉम में नहीं पढ़ेगा तो पास होगा, क्योंकि इंटर में वो पास हो गया। इंटर का लेवल बीकॉम के लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। तो बीकॉम में अगर उसने मेहनत नहीं की तो ये ना समझे कि जनाब इंटर का ही लेवल है, हंसते खेलते पास हो जाएगा। यहाँ पर लोगों को नाको चने चप जाते हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी है, फुद्दू की दुकान नहीं है ये, लिहाजा आपको बहुत शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या फरमाते हैं। कहते हैं 12,000 स्टूडेंट्स इंटर क्लियर करते वक्त नहीं रुके थे, लेकिन ग्रेजुएशन के वक्त रुक गए। इसका मतलब इंटर तक कोई भी जाहिल आराम से पास हो सकता है अकॉर्डिंग टू केजू। ये फरमा है केजू रिजल्ट। कोई अकल रखने वाला टीचर्स या कोई आम से बंदे या आम सा बंदा इस रिजल्ट से कभी भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। मैं तो इत्तेफाक रख रहा हूँ भाई, यकीन ना है, मेरी पुरानी वीडियो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको देख सकते हैं। 15,000 स्टूडेंट जो इंटर क्लियर करके आ गए और अब ग्रेजुएशन में से 3,000 पास होते हैं और 12,000 फेल। खुदारा, ये 6 से इन्होंने एक लफ्ज लिखा है जो मुनासिब नहीं है कि मैं वीडियो में अपलोड करूं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। खुदारा जो लफ्ज मैंने भी बताया, फला लफ्ज, वो बनाना बंद कर दो कराची यूनिवर्सिटी वालों, यानी कि केजू वालों ये कह रहे हैं। और वो टीचर्स, अब जरा एक लम्हे को मुखातिब जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने गौर किया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात। आप मुझ समेत, यानी कि मुझ समेत नहीं कहना चाहिए, मेरे अलावा 46 अलग अलग अफराद को आपने टैग किया फेसबुक पर और इतना प्यारा सा लफ्ज आप लिख रहे हैं। अब जरा मतलब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, आपको इस बात का भी ख्याल नहीं है, आप अपने दोस्तों से मुखातिब नहीं है। नंबर 1 आप फेसबुक पे मुखातिब है, दुनिया पढ़ रही है। नंबर 2 ये कि आपने टैग कर दिया टीचर्स को, तब तो हम मुकम्मल तौर पर फंस गए। क्यों आप ये नहीं कह सकते कि सर वो किसी टीचर ने पढ़ लिया तो मैंने उनके लिए थोड़ी पोस्ट किया था, तुमने टीचर को बाकायदा टैग किया है। और मैं तो बहुत एक मामूली सा टीचर हूँ, बड़े बड़े टीचर्स को उन्होंने टैग किया है। आप मुझे बताइए कि मतलब आपका लेवल क्या है और आप बातें क्या कर रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि दुकान जो है वो आपकी पकौड़ों की है और बातें आपकी करोड़ों की है। आप मतलब अपना लेवल तो देखें ना यार, आप क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं जो माजरत के साथ मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि ये आपका लेवल है कि आप टीचर्स को नहीं बख्श रहे हैं, इस लेवल को, इस लेवल के ऊपर आप हैं और आप बातें कर रहे हैं कि बच्चे फेल हो गए। बच्चे तो फेल ही होंगे ना भाई। तफसीली लेक्चर जो है मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है, पिछली वीडियो में बता दिया है। ये फरमाते हैं केजू वालों और वो टीचर्स जो इस बात से इत्तेफाक यकीनन रखेंगे यही लिखा हुआ गालिबन कि ये 100% या 100% नाइंसाफी है। वो टीचर्स अपने कोचिंग सेंटर में बीकॉम का बाइकाट कर दें, लैंडलॉर्ड फीस भर सकते हैं, लेकिन एक गरीब जो साथ साथ जॉब भी कर रहा है, जिसके पीछे उसकी माँ के हजारों ख्वाब हैं। माँ के हजारों ख्वाब तो ये हैं, और माँ को थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि बच्चे को पढ़ने की तरफ राग़िब करने के लिए 2 जुमले भी बोलते हैं। ख्याल रहे, मैं तमाम माँ को, तमाम जो वालिद साहब हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे वालिदैन मैं खुद ये बात जानता हूँ बीइंग अ टीचर कि अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन माजरत के साथ बहुत सारे वालिदैन को इस बात की फिक्र नहीं होती कि जनाब अली उनका बच्चा किस हद तक पढ़ रहा है, किस हद तक नहीं पढ़ रहा है। ऐसे भी वालिदैन हैं और इसी सोसाइटी में हैं। आगे फरमाते हैं कि टीचर्स अपने कोचिंग सेंटर में बीकॉम का बाइकआउट कर दें, लैंडलॉर्ड फीस भर सकते हैं, लेकिन एक गरीब जो साथ साथ जॉब भी कर रहा है, जिसके पीछे उसकी माँ के हजारों ख्वाब हैं, खुदारा ये सारे रेस्पेक्टेड टीचर्स तमाम स्टूडेंट्स को बीकॉम की सच्चाई बताएं। अपने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए ये एक टीचर या एक टीचर जेब भरने के लिए कभी भी आमादा ना करें। यानी कि ये टीचर्स को मशवरा दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को बीकॉम के लिए मैंने इससे पहले पोस्ट पे तमाम टीचर्स जिनसे मेरे लिंक रहे सबको मेंशन तक करा, यानी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बार बार रिपीट भी करी बातें, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब यहाँ पे एक तवज्जो तलब बात है कि मैं अपने आप को बहुत मामूली से टीचर समझता हूँ। जिन टीचर्स का उन्होंने टैग किया उनमें ऐसे भी साहब हैं जो खुद मेरे टीचर भी रह चुके हैं। आप मुझे ये बात बताइए, और मजे की बात ये कि बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने टैग किया, जिसमें मैं भी शामिल था और बहुत सारे असातिज़ा कराम शामिल थे और दूसरे अफराद भी शामिल थे। उनमें से किसी एक टीचर ने भी इनकी दोनों शानदार और आला पोस्ट के ऊपर कोई
एक लफ्ज का कमेंट भी करना मुनासिब नहीं समझा, जो कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी नज़र में इनकी पोस्ट की क्या वैल्यू है। फरमाते हैं कि बीकॉम के लिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी फरमाते हैं, उन्होंने बोला जिनसे मैंने लिंक रहा सबको मेंशन करा, बार बार रिपीट भी करी बातें, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बराए मेहरबानी तमाम स्टूडेंट्स इस फील्ड से खुद को ख़त्म कर दें, यानी कि खुद का पेपर नहीं निकल रहा तो दूसरे सारे लोग अपने आप को ख़त्म कर दें। अब हमारे फ्यूचर से खेल गए हैं खेलने वाले, मर के भी अब बीकॉम क्लियर नहीं होगा। जब आप खुद ही कह रहे हैं तो फिर बयान करने की मजीद क्या ज़रूरत रह जाती है, और ना ही वक्त वापस आ सकता है। खुदारा इस फील्ड से सारे स्टूडेंट्स बीकॉम से बाइकआउट करें और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे लग रहा है कि कोई कहीं मुर्दा हो गया है और उसके बारे में आप सबको बाखबर कर रहे हैं, सबको शेयर करें जैसे लग रहा है, और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, पैसे आते किसी को भी बुरा नहीं लगता। सब टीचर्स को असलियत पता है बीकॉम लेवल की। अब हाथ में कुछ नहीं बचा सिर्फ पछताने के। अगर मैं नालायक था, खुद ही अपने आप को फरमा रहे हैं, लेकिन अगर भी लगाया आपने, अगर मैं नालायक था तो क्या 13,000 सारे के सारे नालायक हो गए? भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 13,000 क्या 13 लाख भी होते तब भी नालायक कहलाएंगे। इसलिए क्योंकि जो बच्चे पास कर रहे हैं वो किस बुनियाद में पेपर पास कर रहे हैं, पहला सवाल। अच्छा, सारी बातों का खुलासा जो है वो एक आखिर में मैं पेश करूंगा, कि आगे चलते हैं। 13,000 सारे के सारे नालायक हो गए। इतना खुला झूठ बोला जाता है कि बेटा तुमसे क्लियर नहीं होगा, फिर भी उसको नहीं पीछे हटाते या कहते हैं बेटा करो करो करो, तो सर मेहनत उसी पे की जाती है जो तरीके से क्लियर हो सके। बीकॉम पे मेहनत करना इस फील्ड में आने का मतलब सब कुछ बर्बाद करने के बराबर है। फ्यूचर डार्क, बीकॉम डार्क, फ्यूचर के हवाले से फरमाते हैं डार्क। अगर अभी भी किसी टीचर की आवाज़ ना आई तो मतलब साफ है, तो मुझ जैसे मामूली से टीचर की आवाज़ तो आ गई, मतलब साफ है जानबूझ के स्टूडेंट्स को बीकॉम की बॉटल में डाला जाता है। खुदा का खौफ हो सबको, बस सबको तो खौफ करने की तलकीन कर रहे हैं, अपने आप को खौफ करने की भी तलकीन करते तो मुनासिब था। कहते हैं हैशटैग करके बाइकआउट बीकॉम, और फिर हैशटैग करके डार्क फ्यूचर, हैशटैग करके हेल्प कोचिंग टीचर्स, और हैशटैग करके शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, हैशटैग करके प्लीज बाइकआउट। सारी बातों का खुलासा जिसको मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये जरूर बयान करना चाहूंगा कि ऐसा मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, फिर कह रहा हूँ ऐन मुमकिन है कि जनाब अली कभी कुछ रिजल्ट बनाते हुए गलती सरदर्द हो जाए, और हो जाती है। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर भी गलती सरदर्द हो सकती है और हो जाती है, तो हमारी कराची यूनिवर्सिटी माजरत के साथ इस खेत की मूली, गलती हर जगह हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है माजरत के साथ कि आप अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हुए सारी की सारी आप जो है वो मलबा जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के ऊपर गिराएं, कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर गिराएं, और ये बोलें कि जनाब अली कराची यूनिवर्सिटी वाले आपको पास नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, जैसा कि आपके सामने बोर्ड में नजर आ रहा है कि 15,315 में 14,772 अपियर हुए थे, लेकिन बहुत सारे पास भी हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि टोटल जो स्टूडेंट्स पास हुए वो 2400 की तादाद में पास हुए, उसमें फर्स्ट डिवीजन में भी शामिल हैं और सेकंड डिवीजन में भी शामिल हैं। इससे बात वाज़ेह होती है, बात क्लियर हो जाती है कि अगर स्टूडेंट मेहनत करेगा तो लाजमी तौर पर इंशाअल्लाह ताला पास ज़रूर होगा। यहाँ पर ये बात वाज़ेह मैं कर दूँ कि मैं कराची यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा नहीं हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते 12 साल का कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसकी बेस के ऊपर ये बात मैं कह रहा हूँ। और ये जनरल लोगों का एक उनकी सोच भी है कि कॉमर्स के बच्चे उतना नहीं पढ़ते जितना कि उनको पढ़ना चाहिए। कॉमर्स के बच्चों का जो रुझान है वो पढ़ाई की जानिब उतना नहीं है। माजरत के साथ ये बात कहता हूँ, खुद मेरा ताल्लुक भी कॉमर्स से ही है, लेकिन जो हकीकत है उसके ऊपर पर्दा डालने से वो कोई छुप नहीं जाती, हकीकत यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर उनको अपने हवाले से चेक करना चाहिए कि कहाँ और कौन सी गलतियाँ उनसे सरदर्द हुई हैं, और कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिनकी वजह से बार बार उनका पेपर रुक रहा है, फेल हो रहा है।
میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ رزلٹ بنانے میں غلطی نہیں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ امکانات اس بات کے روشن ہیں کہ اسٹوڈنٹ محنت نہیں کرتا ہے. یعنی کہ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یونیورسٹی کی جانب سے غلطیوں کی جو تعداد ہے، جو اس کی پرسنٹیج آپ نکالیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ 5 to 10% سے زیادہ ہوگی. یہ بھی میں بہت پرسنٹیج بتا رہا ہوں، کیونکہ ثبوت یہ ہے کہ اسکروٹنی اسٹوڈنٹ جب کرواتے ہیں تو بہت زیادہ صورتوں کے اندر ان کا رزلٹ نو چینج کی صورت میں سامنے آتا ہے. وہ یونیورسٹی کی غلطی نہیں ہے. زیادہ تر 90% کیسز کے اندر اسٹوڈنٹ اپنی کوتاہیوں کے سبب پیپر میں فیل ہوتا ہے.